वंदे मातरम समस्त को प्रणाम। एपिसोड नंबर 258 द सीक्रेट नॉलेज पेज 66 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 258तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। 66 पृष्ठार 3टी लाइन आम आज पढ़ा। गत काली 3टी लाइन आम पढ़ी आज 3टी लाइन आम पढ़ा। आम जहाँ आलोचना करबा ताहा होची से विश्व को निजर लीलाभूमि रे परिणत करिसंती। से विश्व को निजर लीलाभूमि रे परिणत करिसंती। He has made the world his pastimes field। मु 3टी लाइन पढ़ुची आमे आलोचना करिबा। पेज 66 बही थिबा आपण देखंती। The immanent lives in man and as in his house। He has made the universe his pastimes field, a vast gymnasium of his works of might। बेले बेले हमको लगे आम किसी किसी पढ़ी गलुणी कंटिन्यूअसली आम 3 मास है प्राय पुरुष प्रकृति पढ़ी चलीचु। तेणु आमर किसी किसी आइडिया अंततः क्लीयर है, किसी किसी क्लारिटी आसला। किंतु सत कथा जदि आपण मानक कह जाए आम ये जो पुरुषंकर लीला भगवान लीला भगवान एवं प्रकृति लीला देखला आम कल्पना भी करि पारुनु, भाभी पारुनु। आमर से स्वप्न भी भीतर को भी ये सब जिनस भावना भीतर को भी आसुना। तेणु श्री अरविंद ये लिखुचंती द इमानेंट लिव्स इन मैन एज इन हिज हाउस। अंतर्जामी भगवान इमानेंट निज निवास रे बास कला परी जमी निज घरे सब रहती सेमती मनीष भितर से जो भगवान आसिक रही जमी आपण मैंने घरे रही सेमती भगवान मनीष भितर रही। कहीं रही ना आवश्यकता अच्छी मनीष को इवोल्यूशन ने आगू नहीं जावाई। से माँ क्लारिफाई कर तुम हृदय हूँ मोर नित्य निवास स्थल। चैतन्यता कथा भावी आप अनेक थर कहुई स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट जे कि आप हृद केन्द्र पछपटे अच्छा। तेणु यही कथा श्री अरविंद अत्यधिक भाव में क्लारिफाई कले जे अधिकांश समय भावुवे जे प्रकृत में भगवान चैतन्यता ये सब किसी पार्थक्य अच्छी कौन करमी माँ कहले तुम हृदय मोर नित्य निवास स्थल। चैतन्यता कथा कही सारे सी आप हृद केन्द्र पछरे अच्छा। ये श्री अरविंद क्लारिफाई कले द इमानेंट लिव्स इन मैन एज इन हिज हाउस। मनीष जमी घरे बास करे आपण मैंने जमी घरे बास कर परम अंतर्जामी परम प्रभु भगवान मनीष भितर बास कर। He has made this universe ए विश्व को से कौन परिवर्तन कर पास्ट टाइम फील्ड लीलार भूमि। पास्ट टाइम हूँ जमी चित्त विनोदनकारी आमोद प्रमोदर स्थान कर भास्ट जिम्नासियम ऑफ हिज वर्क्स ऑफ माइट। वर्क्स ऑफ माइट तेणु कौन कर भास्ट जिम्नासियम। जिम्नासियम जमीती माने व्यायामशाला आप जिम्नासियम को जिम को जाती विशाल जिम गोटे हूँ कौन कर व्यायामशाला परिणत कर निज सामर्थ्यर कार्यशाला हिज वर्क्स ऑफ माइट। तेणु या परिणत कर भगवान जो आसिक पहुँचे ठीक अच्छी सी लीला अच्छा मानव भली से माने सी अभिनय कर कौन सी विशेष किसी बाहर को एक्सप्रेस करूना। इभेन अधिकांश समय देखिए नीरव निश्चल होकर आपण मैंने किसी समय किसी मैंने अनुभव कर केवल जानते मंदिर भितर अच्छा। गोटे दिन सोमवार हो गला जमी आप शिव पूजा करने जाइए, मंगलवार जमी मंगला मंदिर को जाइए ना हनुमान को पाक जाइए, बुधवार दिन जमी बुधई ओषा करुवे एमती सब जमी चली। गुरुवार दिन जमी लक्ष्मी पूजा करुँच बृहस्पति की पूजा करुँच। शुक्रवार दिन जमी जाऊँच आप मंदिर को जाकर जमी पूजा कर। शनिवार दिन शनि मंदिर को जाऊँच। तेणु यही चली सी अधिक किसी जानी ना किंतु हुए तो चेतनार विवर्तन हो जाए किसी परिमाण में आपण मैंने बढ़ी। तेणु से परिणाम आप किसी किसी जानिले अनुभव कले केते बाट जान असुविधा कहीहबन। आपड़ कहे भास्ट जिम्नासियम अरे मोर भर रोचे मो हृदय तो हूँ ये बड़ ता भर भास्ट जिम्नासियम केमी कहते कारण मनीषर चेतना जाती बाट मुझे 60 केजी 70 केजी 80 केजी लोकटे। तेणु तार भर मुझे रहीकर मो चेतनाटा एति बाट जा अधिक किसी जापरूना।
ତେଣୁ ସେ ସେତିକି ବାଟ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ହଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବିଶାଳ, କେତେ ବିସ୍ତୃତ, କେତେ ବିସ୍ତାରିତ, କେତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ, ତାକୁ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି। ବ୍ରେଡ୍ ଲେନ୍ଥକୁ ମାପିଲେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ଆମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜିମ୍ନାସିୟମ ଆମ ଭିତରେ, ସେ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ନେଇ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି କିମ୍ବା ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନୁ କି ବୁଝିପାରୁନୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୀଳା କେତେ ବାଟ କେମିତି ଗଲାଣି। ଯାହା ମୁଁ ଆଉଥରେ ପଢୁଛି। ଦ ଇମାନେଣ୍ଟ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହାଉସ୍। ଇମାନେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ। ହି ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ସ ଫିଲ୍ଡ। ପାସ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦର, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ଭାଷ୍ଟ ଜିମ୍ନାସିୟମ of his works of might। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ନିଜ ନିବାସରେ ବାସ କଲା ପରି ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଲୀଳାଭୂମିରେ ଏବଂ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର କ୍ରିୟା ସାଧନର ସୁବିରାଟ ବ୍ୟାୟାମଶାଳାରେ। ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯୋଉ ଜିମ୍ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ସେ ଚେତନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଲିମିଟେଡ୍ ଫ୍ୟୁ, କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟୁ। କିଛି କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କେତେ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିବା କଥା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ରିଏଲାଇଜେସନ ଆସୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଟା ଯାକ ଏକା ଭଳିଆ ଘର ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇ ଠାକୁର ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍, ତାକୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାଥରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଶୋଇବା ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ସେଠି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ଏତିକି ଯାଇଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘର କରିଛି, ସେଠି ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ସେତକ ବି ତ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ରଖିଛନ୍ତି ବା ମାଙ୍କ ଘର ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଜାଗା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁ, ଅଧିକାଂଶ ନୁହେଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଦେଖିବେ କାନ୍ଥରେ ପଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଡେଇ ଦେଇକରି ସେଥିରେ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ସିଏ ତ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଚେତନାର କଥା, ଇଏ ତ ହଉଛି ଭିତରେ, ସେଠି ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ପଶିଯିବା। ନଚେତ ବର୍ଷକରେ ଆପଣ ଥରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇକି ଗୋଟେ କୋଉ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାଇକି ବୁଲି ପଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିବା, ବର୍ଷରେ ଥରଟାଏ ତ ଆଉ କଣ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଚେତନାରେ ଯଦି ଆପଣ ରହିଥିବେ, ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟତା ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଘର ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଯେମିତି ତା ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ଏଠି ଘର ଦେଖାଯାଉନି, ବାଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ କୋଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଟିକେ ରହିଗଲେ, ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲେ, ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲେ, ପୁଣି ଟିକେ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବା ଯଦି ପ୍ରସାଦ ହଉଥିବ ଟିକେ ଖାଇଦବା, ନହେଲେ ଯାଇକିରି ହାତ ଗୋଡ ଟିକେ ଧୋଇଦବା, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବା, କି କଣ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବା, ଭୋଗ ଫୋଗ ଟିକେ କଣ ନେଇଯିବା, ଚାଲିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ବାହାର, ସିଏ ବି ସବୁଦିନ ନୁହେଁ, ବାଛିକିରି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଯାଉଥିବେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, କି କୋଉଠି ଶନିବାର ଯାଉଥିବେ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବେ, କଣ କଣ ସବୁ ବାଛିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଇଥିବ ଆପଣ ହୁଏତ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନଥିବେ, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ଓଷାଙ୍କର ବାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କ ବାର। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେଠିକି ଏଠିକି ଗଲେ ବୋଧେ ବେଶୀ ମିଳିଯିବ, ସେଠିକି କାହିଁ ଯିବି, ସେ ଥାଉ ସୋମବାର ଥରେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବି, କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଦେଖିବି। ଏଇଭଳି ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଲା ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଚେତନାର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତଃ ଚେତନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବି, ଯାଇକିରି ପାଇବି, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ତ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବା ଦରକାର, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଜେଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଯିବା। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭୁ ଆମ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ତତଃ କେତେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, କେତେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଆସିବ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ମହିମାର କଥା ନା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ? ଆମେ ଏଇ କଥା ଭାବିବା। ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲୁ, କିଛି ଲୋକ ଯାଇକରି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ କହୁଥିଲି, କଣ ନା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେଣି, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା, ସଟନଲି ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଯାହାର ଘର ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଅଛି, ତାର ଯଦି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି, ଯେତେ ଯୁଆଡେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫେରିବି, ମୋ ଘରଟାই ଅଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି। ନହେଲେ ଦିନ ସାରା କୋଉଠି ବୁଲୁଥିବ, କାମ କରୁଥିବ, ଚାକିରି କରୁଥିବ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବ, କୁଆଡେ କଣ ବୁଲୁଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯେମିତି ନୀର ଫେରନ୍ତା ଚଢେଇ, ଯେମିତି ଚଢେଇଟା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲି ଯାଉଛି, ଫେରି ଆସୁଛି, ତାର ଯେମିତି ନାହିଁ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ।
ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଠି ଯେମିତି ଘରଟାଇ ଅଛି, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଡ଼ ଫେରନ୍ତା ଚଢ଼େଇ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦି ସେଠି ସଚେତନତା ଅଛି, ମୋ ଘର ଏଇଟା, ମୋର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି କି କଣ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ମହିମାର କଥା ନା ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ? ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ସୋମବାର ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ନା ଏଠି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଏକଥା ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ନୁହେଁ କି? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଯିବି, ମତେ 3 ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଫିସରେ ଯାଇଥିବେ, କାମ କରିଥିବେ, ଜୀବନ ସାରା କାମ କରିଥିବେ, କଷ୍ଟ ତ ହଉଥିବ, ଦେହ ଖରାପ ହଉଥିବ, ଶୋଇଥିବେ, କଣ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 2 ପଟ ରୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଦେଇଛି ପଠେଇଛି ମାନେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆପଣ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଦାନରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଘର ପାଖ ଲୋକ ପଡ଼ୋଶୀକି ଡାକିଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ରବିବାର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ କୁଣିଆ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, କିମ୍ବା ଜଣେ ସେମିତି କେହି ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଅଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ତୃତୀୟ କଥା, ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭଗବାନ ଆମରି ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କଣ କାରଣ ହେଇପାରେ? ଏହାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରିକିରି, କଥା ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନଉଛନ୍ତି, କଣ ହଉଛନ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କଣ? କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭିତରେ ବଳଦଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ତା ଜାଗାରେ ଥିବେ, ଦୌଡ଼ି ତା ଜାଗାରେ ଥିବ, ହଳୁଆ ତା ବାଟରେ ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଚାଷ ହଉନଥିବ, ଯିଏ ଚାଷ କରୁଥିବ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ। ଏହା ହଉଛି ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାକ ଯାଇ ହାରମୋନିୟସଲି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଟି ତଳେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟେ ପୋତା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଆଉଟକମ୍ ହଉଛି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବ ନା, ଫୁଟିକିରି ମଞ୍ଜିଟା ଫାଟିକିରି ଗଛ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବଢିବ, ଫୁଲ ଫଳ ପାଇବ, ଗଛ ଲତା ପାଇବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କଣ? ସବୁ ଗୁଡାକ ପଛରେ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ, ସେ ଆମର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ତ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ, କନସିଲ୍ଡ, ହିଡିନ୍, ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ସେ ତ ଚାପୁଡା ମାରିକି ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ଚାପୁଡା ମାରିକି ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି? ଆମ ଜାଗରଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା ଦିଗରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁନାହାନ୍ତି ତ। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଦିନ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଟାଣି କରିକି ଉଠଉନଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପିଲାଟା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଠଉଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ କଣ କରିଥିବ ନା, ଗେଲରେ ଶୋଇଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆହୁରି ଶୋଇଯାଉ, ଉଠୁ, ତାର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡି ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ, କାରଣ ଆମର ଜାଗରଣ ତାର ହେଉ, ଆଉ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠୁ, ତାପରେ ତାକୁ କାମ ଦିଆଯିବ। ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟାକୁ ପଠାଉଥିବେ, ଯୋଗ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗାଦର କରୁଥିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ତ ଆମର ଯୋଉ ଜାଗରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେରିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ନେଇକରି ବସେଇ ଦେଲେ ବି ଆମକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ମାନେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସେଇ ଦେଲେ ସେ କଣ କରିବ? ଯେମିତି କହିଲା, ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ, ଘୋଡାଟାକୁ ଟାଣି ନେଇକରି ପାଣି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଆଇ ପାରିବେ, ପାଣି ପିଇବ କି ନାହିଁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଦିନ ସାରା ଖୋଲା ଥିବ, ଓଟଟାଏ ବୁଲୁଛି ନଦୀ କୂଳରେ, ପାଣି ଚାଲିଛି, ସୁନ୍ଦର ପାଣି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଲିକ ତାକୁ ପଚାରୁଛି, ଆରେ ତୁ ତ କଣ ତୋର ଦିନରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା? ନା ଭାରି ଶୋଷ ହଉଛି। କାହିଁକି? ନଦୀ କୂଳରେ ବନ୍ଧା ବି ହେଇନଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ତ ପାଖରେ ନଥିଲି, ତୁ ଫ୍ରି ହେଇକରି ବୁଲୁଥିଲୁ, ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ପାଣି ତ ଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଝରଣା ପାଣି ଝରି ଯାଉଥିଲା, ଅସୁବିଧା କିଛି ନଥିଲା, ଜଳ ପାଣି ବି ନୁହଁ, ଝରୁଣା, ସବୁ ଜାଗା ଠିକ ଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ନଥିଲା, କଣ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ନଥିଲା। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ପାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ବୁଝୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ଆସନ୍ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ କୋଉଠି ଅଛି?
प्रथम अवस्था कौन है दौड़िक जा बेलू नुआ नुआ प्रेम सब जाक भल तापर से कौन कर प्रेम सहित सब खसी पड़ी कौड़े जो मैंने आउ डाकिले जावाक रोन जो जहाँ सब तैयारी ताला पकड़े बर्तमान जोटा कि आपन को माने चढ़िक सी आपको प्रेरित करके आगक नौता बर्तमान से आप बोझ हो गला तार परवर्ती केस रोच कौन से अद्वितीय अनिर्वचनीय परम पुरुष जड़ तत्व निर्मित एक दुर्बल पिंड उपर बास करने निर्वाचन कर कौन आमको एक छांचरे गढ़ी तोलिबार उद्देश्य दिगरे इंगित करूना भगवान निजर इटर्निटी इन्फिनिटी इमोर्टालिटी सब छाड़ी आलोक ज्योति सत्य सब छाड़ी अंधार पृथ्वी भर रोच गोटे मटी पिंडुल को बाछी तारी भितर से रही निर्वाचन कर रोच उद्देश्य हूँ कौन ना भगवान निजर छांचरे गढ़ापी से हूँ उद्देश्य से तैयारी करूना कहीं से आसी तार परवर्ती अवस्था इमानेंट लिव्स इन द कौन होती लिव्स इन मैन आज इन हिज हाउस कहीं उद्देश्य कौन रही कारण कौन समग्र सृष्टि नियति सहित आम नियति को संयुक्त करने सूचना दबू नहीं कथा दुनियाटा जो मान जमी आपण चली ठीक अच्छे शोचती ठीक अच्छे सैकल चल जाऊँ शगड़ चल जाऊँ ठीक अच्छे कि बहुत दूर जीव अनेक जुग चलीज तेणु भगवान कौन चाहूँगी ना आपण गाड़ीटा को कौन करेंगे ना नहीं नदी देवे छंदी देवे क्या सहित ना गोटे एरोप्लेन सहित सो दैट शगड़टा कौन कर उठिक पड़े आप उठिक जी से भगवान उद्देश्य नुह तो तापर कहते आम भर से अधिक अधिक प्रत्यक्ष होई उठा अपेक्षा करना तो आ सबुदिन कौन से शोक रही थे आसी जो कम से करेंगे ना से सबुदिन शोक आसते लुचिक रही थे गोटे समय आसिक पहुँचवा जागृत करेंगे आमको बुझे प्रस्तुत करेंगे आसवे लीला करने किसी आम कर केवल हाँ टाई करवा वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज विल यू हेल्प हाँटा मार तो कनसेंटा तो दब अंततः आम भर व्यक्त हबार जो कथाटा से सूचना होपर कहते सी आमको सेतु रूपे व्यवहार करी जड़ सहित चिन्मय को जोड़ा योजना करूना ब्रिज काम हूँ कौन एपटू सेपटू को नवा एपटू सेपटू को जोड़ा तेणु सी कौन कर निजे गोटे ब्रिज हो माँ केस लिखाई सी इज द गोल्डन ब्रिज द वंडरफुल फायर आमको गोटे सेतु रूपे ब्रिज रूपे व्यवहार करी जड़ सहित चिन्मय एफटी जमी ब्रिजटा जोड़ूँ क्या ना नदीर दुई कूल को जोड़ूँ कि सेमती जहाँ सी से जोड़े क्या ना जड़ तो एपटे अच्छी सेपटे अच्छा चिन्मय सहित जोड़ा योजना करूना से कौन करम भितर इमानेंट लिव्स इन मैन आज इन हिज हाउस रोच तेणु जितेबले आम जो देखुचु से जो अज्ञेय अरूप आम भितर बास करने को निष्पत्ति नहीं निष्पत्ति नुह से रोच निष्पत्ति ने एक अनेक हाँपाई चेष्टा कले सृष्टि तैयारी कले निजे रहिले स्रष्टा पालनकर्ता संहारकर्ता जो रूप में आपण मैंने देखुं से स्थिर कले यही रूप भितर आमरी रूप भितर से कौन बास करने निष्पत्ति नेले आम जदि से जो जदि यही कथा बुझी सारा मन एवं प्रज्ञापूर्ण अंतर्दृष्टि द्वारा आपण नवा ताले आम कौन एकाकी और असहाय भाव अभावे भगवान जमी देखुं गोटे पिला को आपण मान सांगे पिलाटा जाऊँगी मार्केट को सी कौन असहाय भावुची कि आपण मान सागर जी गाड़ी में जाऊँगी पछरे जी बसी सी कौन भावुची ये मत फपाड़ी देव ये कर कारण से जानी से जमी आप कन्फिडेन्स आसूसी भगवान कन्फिडेन्स आसूँ भगवान मत नहीं जाऊँगी कौटी गोटे मत नहीं ड्रप करेंगे विशाल विश्वर सम्मुखीन होगापी साहस दौना सी जीवन कौन सी मुहूर्त आम अयोग्य कौन हो तथा हीनमान हो रे कि बापा माँ आपण करदे जाऊँ मोर 7 जन्म पर्यटन जमी मुझे सेव करदे चली जाऊँ सी कौन आसिक तो खाइब ना रहा खाई न रही न किंतु तैयारी कर उद्देश्य हूँ कौन समस्ते जमी सेव हो जो आपड़ जो चिंता कर 2-3 जेनेरेशन पर चिंता कर भगवान जो आप कथा पठे सी कौन कि चिंता करूना एमती किसी घटना ना कारण सी आम भितर वास्तव रूप में बास कर सदा कृतज्ञतार भाव ये पूरी रहा दरकार आमरी भीतर अच्छे कुआड़ को छाड़ी जाऊना बापा पाखे मु रही माँ पाखे मु रही माँ कोले पुओ दुनिया डरे ना क्या डरे ना बापा थे पुओ सभारे हारे ना तेणु यही सब जो जिन आप शुणी भगवान जो आम पाखे अच्छे आम असुविधा कौन अच्छे जोग समन्वय श्री अरविंदो सिंथेसिस ऑफ जोगरे गोटे लिखुंट से आम भितर अंतर्जामी सत्ता रूपे विराजित होती एठारे जहाँ किसी अच्छी सबू तांकरी रूप जहाँ किसी जोठी भी अच्छी से सब हूँ कौन ताठू सी होती सबुठ अधिक से चिंता आस से प्रथम आप कौन भगवान बोलिक कौन गोटे सत्ता अच्छी जानवा चेष्टा करते
ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛି ବୁଝଉଛି ଯେ ମା କିଏ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେ ଜାଣିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 50% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ବାପା ଉପରେ, ବାପା ମୁଁ କଣ ଖାଇବି ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଖାଇବାକୁ ଆଣିକିରି ଆଜି ଦେଇଥିବେ ଆଣିକିରି। ସେମିତି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଜଗତର ପିତା ଜଗତର ମାତା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଳି କରିଦେଲା ମାନେ ମୋର ସିଏ କଣ ମତେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ। ଆମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମାତ୍ର ସତ କହୁଛି ଆମେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେତନାର ଉଦ୍ଭୂତ ଏକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ୱି ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦେମ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆମ ବାପା ମା ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବା ଅନ୍ତର ଗୋଟେ ବଡ ସେଟ୍, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସବସେଟ୍ ଅଛି, ତାର ସବସେଟ୍ର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଳକୁ ଚାଲିଥିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କରି ସତ୍ତାର ସତ୍ତା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଆମେ ଚେତନା। ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ସଚେତନତା ଆସିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ଆମର ନଶ୍ୱର ସତ୍ତାଟି କେବଳ ତାଙ୍କର ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅତୀତ ସବୁ ଯାକ ଇଏ ସତ୍ତା, ଏ ଚିନ୍ତା, ଏ ବୁଦ୍ଧି, ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସବୁ ଯାକ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅବିନଶ୍ୱର ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚିରନ୍ତନ ଭାବେ ବିରାଜିତ ଏକ ଆଲୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଏମିତି ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ହଉଛି କଣ, ଏମିତି ଭାବରେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକ ଆଲୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଅନ୍ଧାର ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ବଡି ଇଜ ମେଡ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ ବାଇ ଦ ଇନଡ୍ୱେଲିଂ। ଘରଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆଲୁଅଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମର ଭିତରଟା ଏଠି ଯେମିତି ଆଲୁଅ ଦଉଛି, ସେମିତି ମୋ ଭିତରଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ନା ସେଠି ଆଲୁଅ ଜଳଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଏଠି ସିନା କନେକ୍ସନ ଯାଇଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଲୁଅଟା ଜଳେଇଦେଲି, ଭିତରଟା କନେକ୍ସନ କିଏ ହଉଛି ନା ଯିଏ କନେକ୍ସନ ଯୋଉ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ କନେକ୍ସନ ଦେଇଛି ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଟିକେ ଖୋଜିକିରି ଖାଲି ମେନ୍ ସୁଇଚରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତା ବି ନ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ କରିଦେବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସତାର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାସ କରନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱତୁତ ପୁରୁଷ। ମା ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି କେମିତି ଏବଂ ସତାର ଆହୁରି ଗଭୀରରେ, ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବେ। ଏକ ପବିତ୍ର କାରକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାସ କରନ୍ତି। ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମର ହୃଦୟ ହଉଛି ମୋର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ ବହି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢିଥିବେ 79-80 ପେଜରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣ ଭିତରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସତ୍ତାର ଗଭୀରତା ଏକ ପବିତ୍ର କାରକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ କହିଲେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଫିଜିକାଲରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କନସିୟସ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସଚା ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମରେ ଯେତେବେଳେ ମା କୁହନ୍ତି ଆମ ସତ୍ତାର ଆହୁରି ଗଭୀରରେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏକ ପବିତ୍ର କାରକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ମଧ୍ୟରେ, ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶିଖାଟା ପବିତ୍ରକାରୀ ତାରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାସ କରନ୍ତି। ଯିଏ କି ହଉଛନ୍ତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଆନନ୍ଦ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଦୁର୍ଜୟ। ସେ ଆମ ସତ୍ତାର ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କିଏ। ଆମେ କେବଳ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ ସର୍ଫେସ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କଣ କହିଲେ ଗଭୀରର ଏକ ପବିତ୍ର କାରକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେ କିଏ ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଆନନ୍ଦ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଦୁର୍ଜୟ। ସେ ଆମ ସତ୍ତାର ପରମ ପ୍ରଭୁ, ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଆମର ଫଳ ପ୍ରସୂତରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପରମ ଶକ୍ତିର ସର୍ବଜ୍ଞାତା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଏକାଧାରରେ ସିଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରେମସ୍ପଦ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରମ ପ୍ରଭୁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି କଣ, ମା କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। କାହିଁକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଆପଣ ଲୀଳା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ କେମିତି କଣ ପ୍ରକୃତି କେମିତି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୁର୍ଜୟ ଅଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ନିଜର ସତ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ୍ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ। ତାର ଗତକାଲିର ଯୋଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ସେଥିରେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍କସ୍ ଇନ୍ ଅସ୍, ଯେମିତି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ସେ ଯୋଉ କଳ୍ପନା କଲୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ମାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଉଛନ୍ତି,
ସେମିତି ମା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହସି ହସି ଆମକୁ ଚିହ୍ନଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷଟି ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା କଥା। ଆମର ସତ୍ତାର ଆହୁରି ଗଭୀରତାର ପତ୍ର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କାରକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାସ କରନ୍ତି, ଯିଏକି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଦୁର୍ଜୟ, ସେ ଆମ ସତ୍ତାର ପରମ ପ୍ରଭୁ, ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଳପ୍ରସୂତାରେ ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପରମ ଶକ୍ତିର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ଏକାଧାରାରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରଭୁ, ଆମର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନା ପରମ ପ୍ରଭୁ। କେତେ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୋଉ ହଉଛି ଦେଖିଲେ, କଳ୍ପନା କଲେ। କିଏ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ, ମା ଚିହ୍ନିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବୋଲିକି। ଆଉ ମା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଥିଲି ଏବଂ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆଙ୍କୁଥିଲି, ଏଇ ହେଉଛି ଜିନିଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନ୍ତତଃ କରିବେ କଣ ନା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କିଏ। ଏତିକି ତ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ପଡୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ନ ପାରୁଛୁ ସେତେବେଳେ କଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ଏଟା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉ ଧାଡି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତ ଡିଭାଇନ ପୁରୁଷ ଫିଲ୍ସ ଅଲ୍ ହିଜ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ହିଜ ବିଙ୍ଗ, ଫିଲ୍ସ ମାନେ ଅନଫିଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, ଅପୂରଣୀୟ ହେଇକି ରହିଛି, ଗଲ୍ଫ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। He does not merely create and leave the creation in itself. ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଛାଡିକିରି ଯାଉନା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଇଦେଲା, କାମ ସାରିଦେଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା, ଇଏ ଗଲା, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଦିଟା ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା, ରୋଷେଇ ହବ କେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଘରଟା ତିଆରି କରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ କେମିତି ଝାଡୁ ମରା ହବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେମିତିକା ନୁହେଁ। He does not merely create and create, ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଉପନିଷଦ କୁହନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିଟା କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିନାହାନ୍ତି। କଣ ହଉଛନ୍ତି, ହି ଏଣ୍ଟର୍ସ ଇନଟୁ ଇଟ୍, ତା ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦ ଇମାନେଣ୍ଟ ପୁରୁଷ, ଯୋଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଡୁଏଲ୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ହିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟେସନ, ଯେମିତି ନିଜ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲା ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା କଥା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଘରେ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପରମ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଭିତରେ। ଦ ଇମାନେଣ୍ଟ ପୁରୁଷ ଡୁଏଲ୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ ହିଜ୍ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟେସନ, ହି ଏମ୍ବ୍ରେସେସ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଇନ୍ ହିଜ୍ rightful feel for the play of his will in the manifestation। ତାଙ୍କର ଲୀଳା ହବ, ଲୀଳାଟା କେମିତି କଣ ପ୍ରସାରିତ ହବ, ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ବାହୁ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦ ଏରେନା ଫର ଦ ଡିସପ୍ଲେ ଅଫ ହିଜ ଏମର୍ଜିଂ ପାୱାର୍ସ। ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜେ ରଖିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ଅଛି। ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦ ଏରେନା ଫର ଦ ଡିସପ୍ଲେ ଅଫ ହିଜ ଏମର୍ଜିଂ ପାୱାର୍ସ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଉଦ୍ଭୂତ ହଉଛି, ଆସୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ଡିସପ୍ଲେ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ। and also for the evolution of the greater structure, କଣ ହଉଛନ୍ତି structures of himself। ଖାଲି ସେଇ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜାଗରଣ ହବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମର୍ଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜକୁ ରିଭିଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ। ଆଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଏ ପ୍ରୋସେସରେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ପୁରୁଷ ନା ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଟା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ କରିଦବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଲାଇନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କ ଯୋଗ, ଯୋଉଟା ୟାରି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଆର୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ମ୍ୟାଟର ସାଇଜ୍, ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ହଉଛି ଲୁକ୍ ଇନ୍। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ହବ କଣ, ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଆର୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ବାହାରକୁ ଚାହିଁବ, କାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ଚାହିଁବ, ୱିଥ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଥ୍ରୁ ଦ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଗେଟ୍ସ। ଜଡର ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ବାହାରକୁ ଚାହିଁବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଡର ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଜଡର ଧର୍ମ କଣ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ତାକୁ ମାନେ ତ କଣ କରିବେ ନା ରିଭିଲ କରିଦେବେ। ଯୋଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା, ଯୋଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖୋଲିଦେବେ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଏଇ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ କରିଛନ୍ତି, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏମର୍ଜିଂ ପାୱାର ଅଛି,
ପାୱାର୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାର ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଇଏରେ ନା ୟୁନିଭର୍ସ କଣ କରିବ ତାକୁ ଖୋଲିଦବ ଏବଂ ତାର ଲୀଳା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଜାଗା ଯୋଗେଇଦବ